بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ہمارے ہاں ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے، فرضی باتیں گھڑی جاتی ہیں، اور اس کا مقصد اپنی ذات کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنی پارٹی کو یا جن سے وابستگی ہے انہیں فائدہ پہنچانا، اور دوسرے فریق، دوسری جماعت، دوسرے خاندان، دوسری فیملی کو نقصان پہنچانا اور انہیں اذیت و تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ ہمارے ہاں عام ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں دنیا میں بھی سزا ملے گی، نقصان ہوگا، اور بہت سارے نقصان ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن نقصانات ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے اخروی نقصان ہوگا، اور جھوٹا بیانیہ گھڑنے کی وجہ سے میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جسے حدیث میں کذاب کہا گیا ہے. کذابین جمع ہے جس کی، یعنی اس جماعت میں میرا شمار ہوگا جو جھوٹ بولنے والے ہیں، اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے. تو واضح ہے یہ ایک عیب ہے، یہ ایک بری صفت ہے، اور کوئی شخص بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے جھوٹا کہے، کذاب کہے، جبکہ میرا طرز عمل یہی ہے، طرز زندگی یہی ہے، میری پوری توانائی اسی مقصد کے لیے صرف ہوتی ہیں کہ میں جھوٹ بولوں، جھوٹی باتیں گھڑوں، فرضی باتیں گھڑوں اور جھوٹا بیانیہ بناؤں. اس حوالے سے جب بیوی جو ہے اپنے شوہر سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، شوہر ہے، رشتہ ہوا، نکاح ہوا، دونوں بطور میاں بیوی کے رہ رہے ہیں، لیکن اب وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے جان چھڑواؤں، طلاق لوں، خلا لوں، یا کسی نہ کسی طریقے سے اس سے میری علیحدگی ہو جائے. تو پھر وہ کسی وکیل کا سہارا لیتی ہے یا اپنی طرف سے فرضی باتیں گھڑ لیتی ہے، یعنی وہی جھوٹا بیانیہ بنا لیتی ہے کہ یہ مجھ پر جو ہے ظلم ڈھاتا ہے، مجھے میرے اخراجات نہیں دیتا، مجھے عزت نہیں دیتا. اس طرح کی بہت ساری باتیں گھڑ کے جھوٹا بیانیہ بنا کر عدالت کا رخ کرتی ہے، اور عدالت پھر اس جھوٹے بیانیہ کو بنیاد بنا کر، حالانکہ اسے بھی معلوم ہوتا ہے جھوٹا بیانیہ بنا کر، اسے بنیاد بنا کر میاں بیوی کے درمیان فسخ نکاح ہو جاتا ہے، یعنی نکاح کو عدالت ختم کر دیتی ہے. تو ایک جھوٹ کی بنیاد پر عدالت نے ایسا فیصلہ کیا جس کی کوئی بنیاد نہیں. اس خاتون نے بھی جھوٹ بولا، اسے یہ احساس نہیں کہ اس جھوٹ کا کیا گناہ ہے. یا اسی طرح شوہر جو ہے اپنی بیوی سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور طلاق لکھتا ہے، تو طلاق میں بھی اس طرح کی فرضی باتیں گھڑتا ہے، جھوٹی باتیں گھڑتا ہے کہ یہ بلا وجہ مجھے تنگ کرتی ہے، میرے حقوق کو پورا نہیں کرتی، گھر چلی جاتی ہے، فلاں جگہ چلی جاتی، اس طرح کے بہت بہت سارے الزامات لگاتا ہے، اور وہ سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. تو اسے طلاق دے دیتا ہے، اور عورت جو ہے بیچاری مجبور ہو کر کے پھر اور رشتے کی تلاش میں نکلتی ہے، جس کی وجہ سے اس پر داغ اور دھبا لگ جاتا ہے کہ یہ طلاق یافتہ ہے. کیونکہ مرد اگر طلاق دے تو اسے معجوب اتنا نہیں سمجھا جاتا. عورتیں شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن جس عورت کو طلاق ہو جائے تو لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں
मायूब समझते हैं, खास कर के बच्चे हों तो फिर वो बच्चे लेकर के कहाँ फिरती रहे, और जगह शादी करेंगे दूसरा शौहर उसे कबूल नहीं करेगा। तो ये झूठी बातें बनाकर, फर्जी बातें बनाकर, झूठा बयानी बना करके दूसरों को अजियत और तकलीफ दी जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, मजहबी पार्टियां हैं, इसी तरह जो है जमातें हैं, मुख्तलिफ जो है गिरोह और जत्थे बने हुए हैं। तो एक पार्टी के लोग अपनी पार्टी की मोहब्बत में शायद कोई फ़वाद भी मिलते हों, माली फ़वाद भी मिलते हों, कोई ओहदा भी मिलता हो सकता है, लेकिन उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरी पार्टी पर उसके जो लीडर हैं या बाकी जो अरकान हैं उन पर ऐसी झूठी बातें घड़ेंगे, फर्जी बयानियाँ बनाएंगे, उसी फर्जी बयाने पर जो है एक दलाइल का ढेर लगाएंगे। यानी यूँ समझ लें कि रेत की इमारत खड़ी करते हैं, जो वाज़ेह है कि कितना अरसा बाकी रहती है और रेज़ा हो जाती है, ज़मीन बोस हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमारे एक ज़हन बन चुका है झूठ घड़ने का, झूठा बयानी बनाने का, और ख़ास करके हम देखते हैं हमारे ये जो मीडिया है, ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, चाहे वो कौमी मीडिया है या सोशल मीडिया है, वहाँ जो लोग बैठते हैं ऐसी झूठी बातें घड़ते हैं, झूठा बयानिया जो है बनाते हैं, और फिर वो अकेले नहीं होते, उसके साथ बहुत सारे लोगों को शामिल कर लेते हैं, और लोग समझते हैं कि शायद ये सच बोल रहे हैं, ऐसे ही होगा, फलां शख्स जो है दहशतगर्द है, फलां मुजरिम है, फलां डाकू है, फलां चोर है, फलां इंतहा पसंद है। यानी इस तरह की फर्जी बातें जो है, उसने जो है इतनी फलां से पैसे लिए हैं, ये किया है, उसके घर में इतनी दौलत थी, ऐसी फर्जी बातें जो है घड़ के, फर्जी बयानियां, झूठा बयानिया बना करके जो है लोगों के ज़हनों में जो है ज़हर जो है डाल दिया जाता है, उगल दिया जाता है, और लोग फिर तक़सीम हो जाते हैं, और उसी की बुनियाद पर जो है आगे भी वही फर्जी बातें जो है वो बयान करते हैं। एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या फ़वाद मिलते हैं। कुछ लोगों को माली फ़वाद मिलते होंगे, लेकिन ये माल जो है ये तो आरसी चीज़ है, फ़ानी चीज़ है। इसे देखें कि इस माल की वजह से, झूठे बयानी की वजह से जो है दूसरे की जो इज्जत नफ्स मजरूह हुई, उसकी शख्सियत को जो नुकसान पहुंचा, उसे जो तकलीफ दी गई, वो कितना तकलीफ है। एक मुसलमान को तकलीफ देना, अजियत देना, चाहे वो झूठा बयानिया बनाकर, जानी नुकसान पहुंचाकर, माली नुकसान पहुंचाकर, उसकी इज्जत को, आबरू को नुकसान पहुंचाना हराम है। और वाज़ेह हदीस है, जो किसी मुसलमान को अजियत देता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अजियत देता है और उसका ठिकाना दोज़ख है। लेकिन हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। हम जो है मुआशरे में झूठ को आम करना चाहते हैं, और बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं, बड़ी बड़ी जो है वो जुब्बे पहन करके, बड़ा अजीब सा लिबास पहन करके, बड़े बड़े उहदों पर बरा जमा होकर ऐसा झूठ घड़ते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है, और फिर लोग मजबूर हो जाते हैं भी अब हम क्या देखें। यहाँ तो सुबह शाम जो है झूठ बोला जा रहा है, फर्जी बातें घड़ी जा रही हैं, और मुसलमानों को अजियत दी जा रही है, मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। तो बताना यह है कि फर्जी बयानिया जो है एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसके क्या क्या नुकसानात हैं हम बयान करेंगे। पहली बात तो यह है कि झूठ बोलना जो है ये मुनाफिकीन की फितरत है, ये उसकी सिफत है, यानी उसकी आदत है, उसकी जिंदगी का हिस्सा है। और इसकी बुनियाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया आयतुल मुनाफिक के सलासुन इज़ा हद्दसा काज़िबा व इज़ा वादा अखलफा काज़बा व इज़ा वादा अखलफा व इज़ा उतुमिना खाना। फरमाया कि मुनाफिक की तीन निशानी है, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, तो फर्जी बातें घड़ता चला जाएगा। इसी तरह फरमाया जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। दूसरा ये है कि बार बार झूठ बोल बोल करके उसकी फितरत का हिस्सा बन जाता है झूठ बोलना, उसकी ज़ीफ़्त में शामिल हो जाती है, उसकी तबीयत में शामिल हो जाती है। जैसे इंसान जो है शराब नोशी करता है, शराब नोशी उसकी आदत बन जाती है, फिर उसे कोई एहसास नहीं होता कि ये हराम है, गुनाह है, इससे अल्लाह ताला की नाफरमानी लाज़िम आएगी, इसके ये नुकसान, कोई परवाह नहीं होता।
وہ کیونکہ اس کی فطرت میں شامل ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت میں، اور اس کے طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح سگریٹ نوشی ہے، یہ بہت سارے قاتل ہے، ایک شخص جو قتل کرتا چلا جاتا، اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کی عادت بن جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ رَجُلًا لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، متفق عزیز ہے۔ فرمایا انسان جو ہے جھوٹ بولتا ہے، پھر جو ہے اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا مومن تو، انسان تو کبھی نہیں چاہے گا، خاص کر کے مسلمان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ لوگ اسے کذاب کہہ کر کے پکاریں، جھوٹ بولنے والا۔ تو جب انسان لوگوں کے ہاں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کے ہاں کیسا پسند کرے گا کہ میرا رب جو ہے مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، میں اللہ کے ہاں جو ہے کذاب لکھ دیا گیا ہوں۔ تو سوچنا چاہیے، ہم سوچتے نہیں ہیں کیا کر رہے ہیں، جھوٹا بیانے کیوں گھڑ رہے ہیں۔ تو آگے چل کر کے ان خرابیوں کا، ان برائیوں کا تذکرہ کریں گے جو جھوٹ کی وجہ سے جو ہے اس کے جو نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔